A very good day to everyone. Welcome to Happy Learning. Now we are going to discuss the topic ion. What is ion? How it is formed? We know the elements. 118 elements we know very well. In that elements, every element composed with an atom. That means elements are formed by tiny particles of atom. Tiny particles of atom. It contains protons, electrons and neutrons. Protons, electrons and neutrons. When an atom loses or gains electrons, an ion is formed. That means any element, it may be hydrogen or oxygen, nitrogen, whatever element may be gained. That means taking. Gain means it's taking the electron. Gain electron or losses electron. That means giving out electron. So by gaining of electron, it formed as ion, or else by losing of electron also it formed as a ion. That means commonly it is denoted as oxygen. But by gaining of the electron, by losing of the electron, it will be denoted as oxide ion. When an atom loses electrons, suppose nitrogen I am taking here. When an atom losses electrons, that means it releasing the electrons. Losses, how many electrons it is having? 8 electrons. Atomic number is 8, no? So atomic number is equal to the protons and new electrons. So nitrogen now loses electrons. When an atom loses electrons, the number of electrons become less than the number of protons. That means now electrons 8 and protons 8. Nitrogen atom have electrons 8 and protons 8. But when it is releasing the electrons, always the atom can release electrons only. Proton will be stable in the nucleus. This is the nucleus. In this nucleus, always protons will be stable. Electrons will be moves. We know the energy levels, everything in the previous classes. Electrons will be moves. So at any time it can lose the electron or gains the electron. By losing electrons, suppose here 8 electrons of nitrogen means 1 electrons it is releasing. That means 1 electron losing. So 8 minus 1, how much? 7. After losing the electron in the nitrogen, the protons will be how much? 8. But by losing electron of nitrogen, how many electrons now it is having? 7 only. Why? Because it is losing 1 electron. So when an atom loses electrons, releasing the electron, the number of electrons become less than the number of protons. That means proton kante kuda electrons number will become less. Why? Because electrons remove avutunnai, not protons. Suppose మీ క్లాస్లో 8 members girls, 8 members boys ఉన్నప్పుడు 1 member boy బయటికి వెళ్ళిపోతే, సో how many members now? 7 members only. Girls 8 will be, boys 7. That means who will be less now? Boys. ఎవరికంటే లెస్గా ఉంటారు? గర్ల్స్ కంటే. సో ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయినప్పుడు it will be become less than the proton. When an atom gains electrons, gains means taking. Now same example, 8 electrons kada, 8 electrons ki how many electrons it is taking? 1, maybe 1. So 1 electron తీసుకుంటే how many electrons now? 9.
బట్ న్యూక్లియస్లో ఎన్ని ఉంటాయి నైట్రోజన్కి ఎప్పుడు 8 protons ఉంటాయి. నౌ నైట్రోజన్ హ్యావ్ 9 electrons by gains the electron. That means it is become more number or less number than the proton? Become more number when it gains electron. That means when loses electrons less number it will be, when gains electron more number than the protons. An atom has same number of protons and electrons and hence it is electrically neutral. So why the atom will be electrically neutral? Why? Because 8 plus 8 minus 0, neutral. So 8 protons, 8 electrons. Always in elements, the atomic number of the elements, how much? That will be having the same number of protons and same number of electrons. An atom has the same number of protons and electrons. So same గా ఉంటాయి ఏ ఎలిమెంట్కి అయినా ప్రోటాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ సేమ్గా ఉంటాయి. సో దాన్ని బట్టి ఇట్ వన్ ఈజ్ ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్. సమ్ ఆటమ్స్ హ్యావ్ టెండెన్సీ టు లాస్ ఎలక్ట్రాన్స్. దట్ మీన్స్ కొన్ని ఆటమ్స్కి ఏ కెపాసిటీ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ని లాస్ అయ్యే కెపాసిటీ ఉంటుంది. కొన్ని ఆటమ్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ని లాస్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. వై? బికాజ్ ఎవ్రీ ఆటమ్ నోబుల్ గ్యాసెస్గానే స్టెబిలైజ్ అవ్వాలనుకుంటాయి. నోబుల్ గ్యాసెస్ హీలియం, నియాన్, క్రిప్టాన్, జీనాన్, రేడాన్, ఆర్గాన్. హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్, xenon, రేడాన్ ఇవి నోబుల్ గ్యాసెస్. 2, 10, 18 ఈ అటామిక్ నెంబర్స్ వి నో దట్ వన్. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ నెంబర్స్కి దగ్గరగా ఉన్న ఏ యాటమ్స్ అయినా కానీ ఈ యాటమ్స్ లాగే చేంజ్ అవ్వాలనుకుంటాయి. సపోజ్ ఇది హెచ్ఈ కదా, హీలియంకి దగ్గరగా ఉన్న యాటమ్ ఏ యాటమ్ అయినా కానీ అటామిక్ నెంబర్స్లో చూడండి. సపోజ్ బోరాన్ అనుకుందాం. బోరాన్ నెంబర్ 5, ఇదేమో 2. సో ఇది నియాన్ ఏమో 10. సో ఈ రెండు కూడా నోబుల్ గ్యాసెస్ అంటే ఇనర్ట్ గ్యాసెస్. వేటితోనూ రియాక్షన్ అవ్వకుండా ఉంటాయి. ఇవి స్టేబుల్గా ఉంటాయి, వేటితోనూ రియాక్షన్ అవ్వకుండా ఇనర్ట్గా ఉంటాయి. ఏ ఎలిమెంట్ అయినా కానీ స్టేబుల్గా ఉన్న నోబుల్ గ్యాసెస్ లాగే చేంజ్ అవ్వాలనుకుంటాయి. దట్ మీన్ ఇక్కడ 2 electrons ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా నియాన్కి 2 electrons ఉంటాయి, బోరాన్కి 5 electrons ఉన్నాయి. ఇప్పుడు బోరాన్కు ఉన్న ఈ 5 electrons ఇప్పుడు 2 అవ్వాలంటే వాట్ ఇట్ హ్యాస్ టు డూ? 5 - 2 అంటే ఈ 5లో నుంచి ఒక 3 electronsని ఇది లాస్ అయిపోతే వెంటనే ఇది ఎలా చేంజ్ అవ్వగలదు? హీలియంగా చేంజ్ అవ్వగలదు. ఆర్ఎల్స్ ఒకవేళ 5 electronsని గెయిన్ చేసుకున్నా కానీ 10 electrons అవుతాయి. కానీ 10ని గెయిన్ చేసుకోవడం ఈజీనా వేరే దాని నుంచి? దాని దగ్గర ఉన్న ఒక 3ని రిలీజ్ చేయడం ఈజీనా? దాని దగ్గర ఉన్న ఒక 3ని రిలీజ్ చేయడమే ఈజీ వేరే దాన్ని అడిగి తీసుకోవటం కంటే. ఆల్రెడీ దాని దగ్గర ఉన్న 5లో ఒక 3 రిలీజ్ చేస్తే ఈజీగా హీలియంగా చేంజ్ అవ్వడానికి ఇది స్టేబిలిటీ తెచ్చుకుంటుంది. సో సమ్ ఆటమ్స్ హ్యావ్ టెండెన్సీ టు లాస్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఈ స్టెబిలిటీ కోసమే కొన్ని లాస్ అవుతుంటాయి. ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా నియాన్, ఆర్గాన్ ఇలాగ ఈ నోబుల్ గ్యాసెస్ లాగే స్టెబిలిటీ అవ్వాలని చూస్తాయి. సో ఎవ్రీ ఆటమ్ హ్యాస్ టు సీ టు గెట్ స్టెబిలైజ్ లైక్ noble gases. So like that it may be loss electron or else it may be gain electrons. Suppose నియాన్కి దగ్గరగా ఉంది సోడియం. ఈ సోడియం ఏం చేస్తుంది? సోడియంలో 11 electrons ఉంటాయి. ఇది 1 electron ఈజీగా లాస్ చేసుకుంటుంది. అంతేగాని ఆర్గాన్ 18 నెంబరు. సో 7 electronsని ఇది గెయిన్ చేసుకోవడం కంటే 1 electron తీసుకోవడమే, ఇది రిలీజ్ చేయడమే ఇది ఈజీగా ఫీల్ అవుతుంది. సో లైక్ దట్ కొన్ని యాటమ్స్ ఎందుకని లూజ్ అవుతాయి? నోబుల్ గ్యాసెస్ లాగా చేంజ్ అవ్వడానికి, స్టెబిలైజ్ అవ్వడానికి ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ని లాస్ చేసుకుంటాయి అండ్ గెయిన్ చేసుకుంటాయి. ఇప్పుడు ఆర్గాన్కి నియర్గా ఉంది పొటాషియం 19, క్లోరిన్ 17 కాబట్టి ఇది 10 electrons అవ్వాలంటే ఇది 7 electrons లాస్ అవ్వాలి. కానీ అలా కాకుండా ఆర్గాన్ లాగా స్టెబిలైజ్ అవ్వాలంటే ఓన్లీ 1 electron గెయిన్ చేసుకోవటం ఎనఫ్.
ఏదైతే ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవుతాయో దట్ కెన్ బి హ్యావింగ్ ప్లస్ ఛార్జ్. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే మైనస్ కదా, మైనస్ని రిలీజ్ చేస్తే అది ప్లస్ అయిపోతుంది. ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ అంటే నెగిటివ్ ఛార్జ్ని గెయిన్ చేసుకోవడమే. అప్పుడు క్లోరిన్ ఏమైపోతుంది, మైనస్. వై? బికాస్ ఇక్కడ మైనస్. ఇక్కడ ఇదేన్ని రిలీజ్ చేసింది, ఇది 3 రిలీజ్ చేసింది. ఇదేన్ని రిలీజ్ చేసింది, 1. ఇదేన్ని గెయిన్ చేసింది, 1. సో క్లోరిన్ 1 ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్డ్, బోరాన్ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్డ్. సో ఇలా రిలీజ్ అయిన దాన్ని సూపర్ స్క్రిప్ట్లో నెంబర్ లాగా రాస్తామన్నమాట. సో ప్లస్ చార్జ్, నెగిటివ్ చార్జ్, ఇట్ విల్ బి కమ్ లైక్ దిస్. హెన్స్ అయాన్స్ ఫార్మ్డ్. ఎలక్ట్రాన్స్ని లాస్ అయినా ఆర్ఎల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ చేసుకున్నా కానీ అయాన్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ చేసుకుంటే అంటే తీసుకుంటే నెగిటివ్ ఛార్జ్, ఎలక్ట్రాన్స్ని లూజ్ చేసుకుంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్. సో పాజిటివ్ అయాన్స్ అండ్ నెగిటివ్ అయాన్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. Now ions are 2 types: cations, anions, minus charge, positive charge. Formation of cations. When an atom of an element loses electron, the atom becomes a cation. Sodium, how many electrons here? 11 protons, 11 electrons. Sodium nearగా ఉండేదేంటి, నియాన్. నియాన్ 10 నెంబర్ కదా. సో నియాన్ 10 నెంబర్ అయినప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ టు బి లాస్ -1 ఎలక్ట్రాన్. అంటే 10లో 11లో నుంచి 1 ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవ్వాలి. ఇది ఎందుకని, టు గెట్ స్టెబిలైజ్ లైక్ నియాన్ లాగా అవ్వటానికి. సో 1 ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయితే 11 - 1, హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ హియర్? 10 ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయింది కాబట్టి విచ్ అయాన్ నౌ? దిస్ వన్ పాజిటివ్ అయాన్. ఎందుకంటే లాస్ అయింది కదా ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ని, సో ఇట్ గెట్స్ పాజిటివ్. సో దిస్ వన్ ఈస్ cation. వై? బికాస్ ఇట్ లాసెస్ ఎలక్ట్రాన్. వెన్ అన్ ఎలిమెంట్ లాసెస్ ఎలక్ట్రాన్ ఇట్ బికమ్స్ cation. సేమ్ లైక్ యాజ్ అల్యూమినియం. 1 ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయింది కాబట్టి జస్ట్ ప్లస్ అని వేసాం. అంటే జస్ట్ ప్లస్ ఉంటే 1 ఉన్నట్టు మీనింగ్. అల్యూమినియం 13. అల్యూమినియం అటామిక్ నెంబర్ ఈస్ 13. అంటే 13 ప్రోటాన్స్, 13 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్ విల్ బి. ఇప్పుడు ఆర్గాన్ అంటే 18. 13 కంటే 18 గెయిన్ అవ్వాలంటే 5 ఎలక్ట్రాన్స్ దగ్గర నుంచి అయినా లోన్ తీసుకోవాలి. అలా కాకుండా నియాన్ దగ్గరగా ఉంది అంటే జస్ట్ లాస్ అయిపోతే ఒక 3 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయితే నియాన్ లాగా చేంజ్ అవుతుంది. సో 13 ఎలక్ట్రాన్స్లో నుంచి 3 ఎలక్ట్రాన్స్ 10 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయితే 10 ఎలక్ట్రాన్స్. సో 10 ఎలక్ట్రాన్స్ మీన్స్ నియాన్. 10 ఎలక్ట్రాన్స్ మీన్స్ నియాన్. సో టు గెట్ స్టెబిలైజ్ అల్యూమినియం హ్యాస్ టు బి డొనేట్ హౌ మెనీ లాసెస్, హౌ మెనీ? 3 ఎలక్ట్రాన్స్. 3 ఎలక్ట్రాన్స్ it will be loss. So cations like this formed by the losing of electrons. Now anions. When an atom of an element gains electrons, అంటే ఇప్పుడు ఇందాక క్లోరిన్ చెప్పుకున్నాం. క్లోరిన్ హ్యావింగ్ 17 protons. Near which element it is having noble gases? Argon. It is having argon. So to get stabilized like argon, 18 protons argon having. So to get stabilized like argon, chlorine has to gain 1 electron. That means 18 అవ్వాలంటే how many electrons it's need now? 17 plus 1, 18 electrons. So chlorine atom gains 1 electron. Form as chloride ion. When an element gains electrons, ఆ ఎలక్ట్రాన్ని గెయిన్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ ఎలిమెంట్ని ఏమంటాం? anion. లాస్ అయితే cation. Gain means loss means cation. Gain means anion.
Lost cation, gain anion. Lost cation, gain anion. You can remember like this. So ions formed by the losing of electron is cation, by the gaining of electron is anion.